بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کچھ دیر ہم سب محسن ہندوستان بر صغیر کے سراپا احسان مسلمانوں کے لیے انفرادی ذیشان اللہ تعالی کے حبیب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرزند اور نائب مطلق ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، صرف مقصد تھا دعوت و تبلیغ۔ ان کے آنے کا صرف مقصد تھا توحید و رسالت کی دعوت، اور کوئی مقصد نہیں تھا اس میں۔ مین مقصد یہ مقصد صرف مقصد تھا دعوت و تبلیغ۔ ہم بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بھی، عمرہ کرنے کے لیے بھی، ہمارا مین مقصد عمرہ، یہ جملہ ضرور بولتے ہیں، لیکن ہم سونے بھی خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں خرید کے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کا مین مقصد اور آل ان آل مقصد تھا خلق خدا کو توحید و رسالت کی دعوت دینا۔ بس اسی رسپانسبلٹی کے احساس کے ساتھ آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر، بر صغیر کی سرزمین پر کام کیا۔ ہمارا جو عنوان ہے اس میں ایک نتیجہ کے طور پر ایک آٹومیٹکلی دو پہلو اور ایڈ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کامیاب کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے؟ آپ دعوت و تبلیغ میں سکسیسفل، آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ آج انتھک کوشش کرتے ہیں، اکیلے نہیں، مل جل کر کرتے ہیں، تب بھی پتہ نہیں۔ اور شہر حیدرآباد میں ابھی 2-3 سال سے تو عجیب ہی ایک سما بن گیا ہے۔ خدا ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گھر کے بڑوں کا کنٹرول نہ ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا ہے من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم، جو بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہمارے چھوٹوں میں بڑوں کا رسپیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ باپ کے سامنے موبائل سے میں بات کر رہا ہے، چچا کا تو خیر تصور ہی چھوڑیے، اب تو وہ انکل بن گئے ہیں، ماموں کا تو خیال ہی چھوڑیے، وہ تو ایک دم فرینڈ بن گئے ہیں۔ یعنی خوف ختم، جو ادب و احترام کا لازمہ ہے۔ اللہ تعالی جس محسن ہندوستان کو جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا اور آپ کامیاب ہوئے، اللہ اس کامیابی کی برکت سے ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے گھروں کو باادب بنا دے۔ میں کامیاب کیوں ہوئے اس کی اگر جملہ کے اعتبار سے بولوں، پھر اس پر دلیل میں دوں۔ کامیابی کی وجہ ہے کہ جو طرز دعوت و تبلیغ تھا وہ ہے منہج قرآن۔ سب سے پہلا جو منہج تھا قرآن، چونکہ اتنی بورنگ نہیں، آل ان آل آتھینٹک کتاب، اس میں کوانٹٹی کا پہلو ہی نہیں۔
یہ ایک ऑथेंटिकेशन की क्वालिटी है और सबसे बड़ी क्वालिटी। तो मनहज कुरान, उसके बाद फिर मनहज रिसालत, और उस मनहज में भी खास तौर से नबवी पहलू, मक्की पहलू। मुताला आप भी करें, ऐसा नहीं कि खाली उलमा बोलेंगे आधा घंटे में क्या बोलेंगे। आपको इसलिए भी इशारा किया जाता है कि आप भी फिर स्टडी करें, फिर आप भी मुताला करें। आज एक रील देखने के लिए हजारों रील ऑटोमेटिक देखना शुरू कर देते हैं। आप भी मुताला कीजिए, क्योंकि आप भी बेहतरीन उम्मत है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल, आप भी निगरान हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको जो नहीं मालूम है वो मालूम कीजिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। जो मालूम है दूसरों तक पहुंचाइए, ये भी जिम्मेदारी है आपकी। तो मनहज कुरान का मतलब ये कि दावत और तबलीग का जो सोर्स है बुनियादी, वो है कुरान। ये सबसे पहला। फिर उसके बाद तर्जे नबवी, और नबवी में भी मक्की पहलू। अभी उसके बाद फिर सलफ सालिहीन, ये बात ध्यान में खास तौर से रखिए। कोई भी इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने बड़ों को फॉलो ना करे, अपने असलाफ को फॉलो ना करे। पारा नंबर 5 में, पहले ही पारा में आप देखेंगे आयत करीमा है, युरीदुल्लाह लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, मैं मफ़हूम बताऊं कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे से जो पहले गुजरे हैं ना, उनके तरीकों को अपनाओ। ये कुरान पाक का सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, सुनन उनके तरीकों को, ये अल्लाह चाहता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 देखिए आप, अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। देखा, ये मैं जो अंदाज दे रहा हूं आप इसको समझिए, सच्चों के साथ रहो। और सिर्फ एक फोन आ जाए और वो अटेंड कर लेना, ये भी नहीं है, साथ एकदम कहा गया है। सच्चों के साथ रहो, ईमान की हिफाजत, तकवे की हिफाजत, सारा मैटर, सारी चीजें अल्लाह ने तो आपको बता दिया नबी के जरिए, और उलमा बता रहे हैं। बस बच्चे या लोग क्यों नहीं अमल कर रहे हैं, उसकी भी वजह मैं 2-3 मिनट के बाद बताऊं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामयाब दावत व तबलीग में क्यों हुए, उसकी वजह सबसे पहली कुरान। और ऑथेंटिकेशन ही बुनियाद रहती है किसी के सामने बिल्कुल अपने आप को, अपनी जात या बात को मनवाने की। अगर आप यूं ही आप बात करेंगे तो चाहे कितने भी बड़े हो आप पर ध्यान नहीं दिया जाए। और कुरान वो किताब है कि इससे बड़ी कोई किताब ही नहीं है, क्योंकि ये मखलूक की किताब नहीं है। इसीलिए मवाद पढ़ने से पहले या स्टडी से पहले अल्लाह पाक कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। उसके बाद देखें आप 6666 आयतें, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। सबसे पहले ये अकीदा रखना कि ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। ये अब आप पूरा पढ़ ले रहे हैं और उसमें आप शुकों को शुभात कौनवाल लाएंगे तो फायदा नहीं है। मुझसे अभी एक डिबेट जो हुआ उसके बारे में किसी ने पूछा, मैं एक इशारा कर दे रहा हूं, जिसकी शादी नहीं हुई है वो बीवी को तलाक देने का पावर रखता है? नहीं रखता है। भाई कुंवारा बीवी को तलाक देने का रखता है? नहीं। तो तलाक देने के लिए जरूरी है कि निकाह हो। अब समझिए, तो खुदा को मतलब जब तक मानेंगे नहीं ना, खुदाई कहां से समझ में आएगी, बात कहां से समझ में आएगी। बिलीव मेन चीजें हैं। इसीलिए आप भी कहीं भी अगर एतराज वगैरह हो तो उस तरफ ना जाए। मैं जो कह रहा हूं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी का जो कॉन्सेप्ट था, इंप्रेसिव कॉन्सेप्ट, यानी बिल्कुल हावी होने वाला। जरा देखिएगा, इंग्लिश में इधर उधर हो जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा आप जरा सी खास तौर से। तो हावी होने का, गालिब होने का जो पहलू था वो सबसे पहला कुरान था। आप क्या समझते हैं कि खाली ये ज़काती मदरसों में पढ़ने वाले लोग हाफिज हैं? वो भी कुतुबुल मशाइख अल्लाह का वली हाफिज कुरान है वो भी अल्लाह का वली हाफिज कुरान है। और हाफिज कुरान ऐसा कि मुहाफिज कुरान है।
हाफिज कुरान ऐसा मुहाफिज कुरान है। तो अब आप सोचे उनकी स्टडी में इतनी ऑथेंटिक किताब का सबसे इंपॉर्टेंट बात और कि आप सूरह नज्म की आयत नंबर 3 में सुने पढ़े, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी जो है ना अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं अल्लाह की वही बोलते हैं। यानी जब तक अल्लाह की वही नहीं होती ये नबी नहीं बोलते। अब आप आसानी से समझिए, अताए रसूल का मतलब क्या है? रसूल ने हिंद की वलायत अता की है, यानी बोले कि हिंदुस्तान जाओ। अब इस भी नुक्ते को समझ गए आप कि हजरत मोइनुद्दीन इंडिया की सरजमीन पर सिर्फ रसूल के कहने पर नहीं, अल्लाह की वही के जरिए से भी समझिए आए। आप समझ रहे हैं ना? ये वही इलाही का कॉन्सेप्ट है। तो मनहजे कुरान सबसे बुनियादी चीज है। उसके बाद मनहजे हदीस। मनहजे हदीस से मुराद ज़ादे रिसालत, ये नहीं कि वो चंद हदीस है। 63 साल की जो पूरी उम्र है ना वो सारी, इसीलिए अल्लाह पाक ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह कहा है, फी हदीस रसूलिल्लाह नहीं कहा, फी रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल में आइडियोलॉजी है, अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। आप समझिए, इसीलिए कह रहा हूं क्या कि मनहजे कुरान, फिर मनहजे रिसालत। मनहज समझ रहे हैं ना कि तरीका, रविश क्या अपनाए, तो कुरान का तरीका, उसके बाद नबी का तरीका, फिर असलाफ का तरीका, सहाबा, अहले बैत, अब अइम्मा मुज्तहिदीन। क्योंकि खुद आप जो है मुक़ल्लिद है, आप जरा समझिए, इतने बड़े अल्लाह वाले 814 साल का उर्स है ना इस बार, 800 साल से ज्यादा, उससे पहले के ये सारे मनहज को अपनी निगाह में रखे। इसलिए कामयाबों की तस्बीहात में, कामयाबों की जो लड़ियां हैं उनमें आपका नाम इसलिए आया। अब जरा ये बात समझिए कैसे। अगर अपनी तरफ, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं सूरह नहल की जो तिलावत की है वो फिर एक सूरह नहल की आयत, इंतहाई आयत तिलावत कर रहा हूं, उसको समझिएगा। और आज से बिला इफ्तराक हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हम सबको अकेले सोना है कब्र में, इस बात को याद रखिएगा। चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, मरे तो अकेले ही सोना है। आपका ईमान, आपका अमल, यही आपके लिए मुआविन होगा। क्लियर बात है? इसको समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी आयत बता रहा हूं, और उससे आज से एक नई जिहद के साथ दावत व तबलीग का कॉन्सेप्ट लीजिए। अपनी तरफ मत बुलाइए खल्क़े खुदा को, अपनी तरफ मत बुलाइए, जमइयत व जमात की तरफ मत बुलाइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है। और अब मनहजे कुरान जो मैंने कहा है, मनहजे कुरान गरीब नवाज का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो कामयाब हुए, इसलिए वो कामयाब हुए। क्यों? इसलिए कि देखिए, आप उनकी तमाम जिंदगी में कहीं भी देखिए, कभी भी अपने लिए न तो किसी को हुक्म दिया हो, न कोई यूज किया हो, किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को अपने लिए नहीं। वजह, क्योंकि आपकी दावत व तबलीग ही मेन जिंदगी थी, और उसके लिए जो मनहज था वो मनहज कुरान था। सूरत नहल की आयत नंबर 124 में अल्लाह पाक फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिक। मफहूम ये है, तर्जुमा भी ये है कि अपने रब की तरफ बुलाओ। किसकी तरफ बुलाओ? तो दाई बुलाने वाला, मदऊ जिसको बुलाते हैं, और एक लफ्ज आता मदऊ इलै, यानी जिसकी तरफ आप बुलाने का काम कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं और जिसकी तरफ बुला रहे हैं। तो दाई आप हैं, मदऊ अवाम है, मदऊ इलै रब है। अल्लाह की तरफ बुलाओ। मुराद यह है कि आपकी दावत में ऑल इन ऑल खुलूसो लिल्लाहियत हो, आपकी दावत में लिल्लाहियत हो। और ये बात समझाने के लिए मैं सूरह ताहा में आपको ले जा रहा हूं। सूरह ताहा आयत नंबर 24 में, उसी फिर सूरह ताहा में आयत नंबर 43 और 44, ये 3 आयतें आप इसको समझिएगा। ये बताइए, फिरौन के हवाले से कितने नॉलेज है आपको? इतना तो कम से कम है कि वो डिक्लेयर सर्कस था, इतना तो एकदम क्लियर है, डिक्लेयर सर्कस था। डिक्लेयर से मुराद अल्लाह की तरफ से डिक्लेयर,
क्यों? कुरान खुद कहता है इन्नहु तगा। अच्छा, फिर सूरत अल-क़सस की आयत नंबर 3, ये भी तिलावत करूं आपको। इन्न फिरऔन अला फिल अर्द, बेशक फिरौन ने जमीन में गुरूर किया, घमंड किया, मैं का नारा लगाया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं का नारा लगाया। अल्लाह की तरफ से कुरान में ये सब पेश करके ये डिक्लेयर का उन्वान इसीलिए कहा मैंने कि वो सरकश डिक्लेयर था, अल्लाह ने कह दिया था। अब दायाना किरदार समझिएगा। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सक्सेसफुल होने और आज जो उनकी बारगाह में मोहब्बतों के नजराने आप हम सब जो पेश कर रहे हैं, ये महज अकीदत नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये आईने तौहीद और सुन्नत का वो चमकता उन्वान है कि इसको समझिए। क्या डिक्लेयर था फिरौन, इन्नहु तगा, कुरान ने कह दिया, अला फिल अर्द, कुरान ने कह दिया, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, क्या क्या नहीं कुरान ने कहा। मगर इतना डिक्लेयर होने के बावजूद, जाहिर है जब अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया तो उसके इल्म अज़ली में यह फैसला हो चुका कि अब फिरौन यू टर्न करने वाला है नहीं, कामयाब होने वाला है नहीं, ईमान वाला इम्पॉसिबल, क्लियर कर दिया ना। लेकिन जरा सुनिए, एक आयत करीमा आपको बताऊं। अल्लाह पाक फरमाता सूरह ताहा में आयत नंबर 44 में, हजरत मूसा और हारून दोनों को यहां पर फरमाता है इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों को बड़े अदब और एहतराम के साथ पूछना चाहिए, अल्लाह खुद तो डिक्लेयर है, नहीं वो तो डिक्लेयर है, वहां क्यों भेज रहा है? मगर समझिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब आपको एहसास होगा ना, तो एतराज, तनकीद, बेजा जुमलेबाजियां ये आपके पास नहीं होंगे। आप अपने दायरे में रहेंगे, ये अपने दायरे में आपकी जो जिम्मेदारी है उसको समझिए। तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा और हजरत हारून को भेजा तो कोई शिकायत नहीं, हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने किया, कोई शिकायत नहीं किया। लेकिन एक जुमला और कहा था अल्लाह पाक ने, जिससे आपको दायाना किरदार समझ में और अपनी जबान में वो मनहजे कुरान और मनहजे हदीस और नबवी की एक मिठास जो आपको अभी महसूस होगी वो जरा समझिए। अल्लाह पाक ने सिर्फ यही नहीं कहा कि जाओ फिरौन के पास, इससे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है कि तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो करो, अपना थॉट, अपना सेंस, अपनी थिंकिंग नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, जाओ। देखिए जरा समझिए इस बात, ये अल्लाह का हुक्म है, जाओ। इससे एक समझ में आई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात, फकूला लहू कौलन लय्यिना। अब इस बात को समझिए कि तुम दोनों जाना और जा करके जरा नॉर्मल अंदाज में बात करना। कौले लय्यिन है, लय्यिन बिल्कुल बोलते हैं नर्म बात, और नर्म बात का मतलब जरा देख लेना, ऐसा है आज के हिसाब से, अपने हिसाब से समझिए, जरा गुस्सा में नहीं, हाँ कौले लय्यिन से बात करना। मैं पूछता हूं, डिक्लेयर है फिरौन, पहले तो भेजना, यही हमारे को समझ में नहीं आ रहा, दिखेगा। और दूसरा यह कि जरा नरमदिली से बात करना, खुशगुफ्तारी होनी चाहिए कलाम में, और अट्रैक्टिव अंदाज होना चाहिए कलाम में, उसमें भी एतराज नहीं। अच्छा एक और बात, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, ये भी जुमला है इसमें, आयत नंबर 44 में देखेंगे आप, शायद वो नसीहत कबूल करे, शायद वो डरे, है वो गारंटेड मौला, डिक्लेयर करने वाला मौला। इस आयत, चूंकि कुरान किताब हिदायत है, ये कोई जनरल नॉलेज की किताब नहीं है, अल्लाह इन आयतों के जरिए से सुबह क़यामत तक के दाइयाना किरदार निभाने वाली उम्मत को बेच देना चाहता है। तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, बस अपनी जिम्मेदारी को तुम निभाओ, कामयाब करना मेरी जिम्मेदारी है, कामयाब करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो निभाओ, मैं कामयाब करूंगा। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिन अल्लाह, कोशिश तुम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अफसोस है आज हमारी बातों को लोग नहीं मानते, हम नाराज हो जाते, आज हमारी बातों को निगलेक्ट करते तो हम नाराज हो जाते। अच्छा नाराज होना भी जिम्मेदारी नहीं है हमारी, वो ना माने वो उनकी किस्मत है, लेकिन आप बार बार मेहनत करना ये आपकी जिम्मेदारी है।
یہ ذمہ داری، اور یہی داعیانہ کردار نبھایا ہے غریب نواز نے، اور اسی داعیانہ کردار کی بنیاد پر آج ہندوستان کا خطہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ بڑے گنبد لگے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں پیش کر رہا ہے کہ بہت زیادہ پھولا چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں پیش کر رہا ہے کہ بہترین سے یہ آزو بازو میں جو ہو رہے ہیں، نہیں، جو روزے میں ہے، دھیان دیجیے گا، جو روزے میں ہے کردار ان کا ہے، ان کے کردار کی وجہ سے کشا لوگ کھینچے جا رہے ہیں ان کی طرف، یہ ہے اصل۔ اور اس کی وجہ دیکھیے سورۃ النحل میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک، اچھا اس سے پہلے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج کوانٹٹی پیش کرتے ہیں نا آپ کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ پیش کیجئے، ٹھیک ہے یہ محبت ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات آپ 2 پاؤں والے کی بات کرتے ہیں، یہ انسان کی، ہماری اور آپ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایسے اللہ والے ہیں، ان کا داعیانہ کردار اتنا سکسیسفل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس حدیث کے ذریعے سے ان کو پہچانیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا امر جبرائیل، یہ لفظ امرا پر غور کیجیے گا اور سید الملائکہ کے آئینے میں سمجھیے گا، پھر ہم اپنی سعادت کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ ذرا سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا، نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بندے کا لفظ ہے، یہاں پر نبیًا و رسولن ہوتا ہے نا تو ایک خصوصیت ہوتی، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے۔ کسی کو شک ہے غریب نواز سے پیار نہیں کیا ہوا؟ ہم ان کتابوں کی بات، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ہم ان بنیاد پر ان کو محبوب نہیں مانتے ہیں کہ جو ہم نے آپ نے کتابیں لکھی، ہو سکتا ہے اہل عقیدت کے نظر کر دیں آپ، میں اس قرآن کے آئینے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے بندو تم روز پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، لیکن سیدھی راہ کا ڈیفینیشن خود رب نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا صراط القرآن یا صراط الحدیث، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ ہے نبی، وہ ہے صدیق، وہ ہے شہید، وہ ہے صالح۔ ہم تینوں کیٹیگری میں ان کو نہ بھی رکھیں، صالح کی کیٹیگری میں اگر داعیانہ کردار سکسیسفل ہے تو اگر یہ صالح نہیں ہے تو کون صالح ہے؟ یہ صالح نہیں، اس لیے انعام یافتہ بندے۔ تو اذا احب اللہ عبدن میں عبدن صالح، اور اب معین الدین چشتی کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی بندے کو چاہ لیتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کہتا کہ میں محبت کرتا ہوں، نہیں، ملائے اعلیٰ کے جو سردار ہے سید الملائکہ امر جبرائیل، جبرائیل کو حکم دیتا ہے فاحبہ، کہ تم محبت کرو، یہ آرڈر کا سینٹینس آپ دیکھیں، تم محبت کرو۔ اب جب جبرائیل ہی کافی تھے، اب آپ کو ہم کو سمجھنے کے لیے کہ جو سید الملائکہ ہے تو اب امپاسبل ہے کہ اور دیگر فرشتے نہ کرتے ہو، لیکن نہیں، اور فرماتا ہے اللہ کہ نادا فی السماء، آسمان میں ندا کر دو، جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بندے سے محبت کرے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں، ذرا میں اس میں ایک نقطہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوانٹٹی 10 لاکھ 5 لاکھ، ارے ان کا چرچا ملائے اعلیٰ میں محبت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہے اصل محبت کے اتنے سکسیسفل ہے یہ، کیوں؟ داعیانہ کردار، منہج قرآن، منہج نبوی اور منہج سلف صالحین، ان کا تر امتیاز تھا جو آج ملائے اعلیٰ میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اس کو سمجھیے، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین پر ان کی مقبولیت عام کر دیتا ہے۔ مقبولیت عام، بتائیے آپ کے کوئی رشتہ دار ہے غریب نواز؟ نہیں ہے، پھر کیوں آپ کا دل کھینچا جاتا ہے؟ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کا دل کھینچا جا رہا ہے، اس کی بھی وجہ غریب نواز ہے، اس کی بھی وجہ معین الدین اجمیری ہے، اور یہ جو خرافاتی تصور جو ہے کلپ وغیرہ کے ذریعے سے جو کیے جاتے ہیں نا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایک لفظ بتائیے، کیا آستانے پر غریب نواز وہ سب کر رہے ہیں؟ یہ بات کو سمجھیے آپ، آستانہ صاحب آستانہ سے ہوتا ہے، افراد آستانہ سے نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر نہیں، ہاں ہم اپنا داعیانہ کردار نبھائیں کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے صحیح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ ان برائیوں کو پروموٹ کرنا، شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، یہ ذمہ داری کس نے کہی آپ کو؟
सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में। आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है अल्लाह पाक ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ। यहां पर ये नहीं कहा है कि तुरिज़ूना, एतराज करो, नहीं, तुम बेहतरीन उम्मत हो, समझते हो ना कि मैं बेहतरीन हूं, आई एम वेरी वेरी मुस्लिम, मैं बेहतरीन हो कहते हो ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतरी की ये है कि तुम भलाई का हुक्म दो, भलाई का हुक्म दो। ये है हमारा तसव्वुरे खैर उम्मत। और अच्छा, इसमें एक और नुक्ता बताऊं आपको कि अल्लाह, अच्छा हमारे अंदर क्या है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी नहीं कि हम पूरे इंडेक्स लाते जो इंडेक्स में आ ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं कि नहीं हद में आ ही नहीं सकती, नहीं वो पहलू है जो हद में आ ही नहीं सकती। वजूद का अहता, होने का अहता किया जा सकता, शुमार में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये कौन सी जिम्मेदारी, कहां से मिली आपको जिम्मेदारी? आप कहेंगे कि नहीं अनिल मुनकर जो है जरूरी है, बुराइयों से रोकना जरूरी है। बुराइयों से रोकना भी का उन्वान है और भलाई का हुक्म देना ही का उन्वान, और ये कुरानी उन्वान है, ये मनहजे कुरान है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, फिर है वतनहौना अनिल मुनकर। अब आपने अम्र बिल मारूफ का काम अगर मुकम्मल कर लिया है तब जाकर नहीं अनिल मुनकर का काम करेगा। लेकिन आपके हर मतलब दावत और तबलीग के इसमें मैं अनसक्सेसफुल होने वाले उन दाइयों को ये फिक्र दे रहा हूं कि एक तो ये कि आप नाराज होते हो, एक तो ये कि आप गुस्सा जाते हो, बात नहीं मानी तो परेशान हो जाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। ना गुस्सा होना आपकी जिम्मेदारी है, ना वो हिदायत पर आए हैं या नहीं आए हैं ये देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप कुरान पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल इसी तरह सूरतुल हज की वो आयत करीमा से आपको बताओ, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने कहा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजाला, कि आप लोगों में हज का ऐलान कीजिए, हज का ऐलान कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए अल्लाह है कितने लोगों को, इतनी आवाज तो है नहीं, सारे लोगों को। कहा नहीं, तुम बोलो पहुंचाना मेरा काम है। देखिए, देखा आपने, तुम बोलो पहुंचाना। तो ये रिस्पॉन्सिबल बनाया अल्लाह पाक ने, ये जिम्मेदारी दी है आपको अल्लाह पाक ने कि आप अपने दायरे दावत और तबलीग में आपकी जो जिम्मेदारी है, आप डांटे मगर अपनी बीवी को, दूसरे की बीवी को नहीं। आप एक अपना दायरा समझे इस बात को। आज हमारे अंदर बसी उन्होंने ये कर रहे हैं, उन्होंने ये कर रहे हैं, उन्होंने ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं 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 नहीं, बस इसी आईने में गरीब नवाज को आप समझिए जो मनहजे कुरान था उनका। अब आप देखिए ना, ये उठ बैठने की जगह है, अच्छा ठीक है, देखा कुछ किया, कुछ मुजाहमत किया, कोई मुजाहमत नहीं किया, बोल दिया अच्छा ठीक है, और यही है दावत। देखिए अच्छा ठीक है, और अब बैठे का बैठे रह गया। मैं करामती तस्वुर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि करामत तो पांव की धूल का नाम है। इस्तिकामत का तस्वुर दे रहा हूं मैं, अल इस्तिकामत फौकल करामा। करामत की कोई हैसियत ही नहीं है। जिस घोड़े पर कोई बैठा हो, उस घोड़े के जो पांव से धूल उठते हैं उस पर ध्यान देते हैं लोग? नहीं। वलियों की करामत का तस्वुर यही है। इसलिए करामत से गरीब नवाज को मत समझिए, गरीब नवाज से करामत को समझिए। इसीलिए सूरतुल हुजुरात के आयत नंबर 13 में अल्लाह ने कहा ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में मुत्तकी है वो सबसे ज्यादा करामत वाले। ये नहीं कहा कि जो तुम में सबसे ज्यादा करामत वाले हैं वो मुत्तकी ने नहीं कहा। जो मुत्तकी है, जो साहिब इस्तिकामत है, जो साहिब तकवा है, जो साहिब अमल सालेह है, ये जो है ये है मेन। और गरीब नवाज ने बस यही पैमाना रखा कि मुझे जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा, रसूल के जरिए से भेजा है, बस मुझे करना है। अभी कहा ना कि बड़े सख्त थे भाई, हिंदू का लफ्ज मुझे लगता है कि सख्त बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये मजहब है तो मजहब सख्ती का दर्श नहीं देता, मजहब अमन का दर्श देता, मजहब मोहब्बत का दर्श देता है। मजहब है ही नहीं वो, क्योंकि मजहब बोलते हैं जहां पहुंचा जाए, पहुंचा जाए। वो बिल्कुल एक लेटेस्ट माहौल में थे, ऐसा कहें, वो एक लेटेस्ट नजरिए के साथ जी रहे थे। मुझे माने तो ठीक है, नहीं माने तो जाओ, वो क्यों नहीं माना, ये क्यों नहीं माना, एक लेटेस्ट नजरिया था। कोई टॉपिक नहीं थी, बस खाना पीना, बस ये ऐसी जगह में अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मैप दे दिया था, यहां पर तुमको ये मुजाहमतें, ये परेशानियां, ये सारी चीजें होने वाली है।
اور کوئی اعتراض نہیں کیا. ذرا سمجھیے, کوئی اعتراض نہیں کیا. ذرا محسوس کیجیے, حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے لیکن ان کا ذکر قرآن میں کر کے آپ کو ہدایت دینا چاہتا. امت محمدیہ کا انبیاء بنی اسرائیل کا جو عظیم تاج پہنا ہے, ان میں غریب نواز کی جو خوبصورت جھلک نظر آتی ہے کہ جو کہا گیا من وان, آپ ان کہے پر اپنے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ میں جھکائے اور اسی کہے پر آپ نے عمل کیا, سکسیسفل ہو گئے, کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کا راز ہندوستان کی سرزمین پر, بر صغیر کی سرزمین پر جو آپ کامیاب ہوئے ہیں, اور آپ جو مخلوق خدا, خلق خدا جو جھکی ہوئی ہے, سب سے پہلی کہ آپ جو رسپانسبلٹی اللہ اور رسول کی طرف سے دیے گئے تھے, آپ کو ذمہ داریاں دی گئی تھی, من وان ان ذمہ داریوں کو آپ نے نبھایا اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں دی. کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو بالکل دعوت کے علاوہ آپ کی ادا میں, آپ کی حرکت میں, آپ کی ایک ایک چیز میں آپ بس صرف اور صرف وہی ذمہ داری. ایک خوبصورت آیت کریمہ درود شریف ذرا پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما تحب و ترضی, تو بیچ بیچ میں پڑھیں تو ریفریش ہوتے ہوئے. ہاں, درود شریف بڑی گارنٹیڈ چیز ہے. ہاں, آیت کریمہ ذرا سنیے. ایک تو یہ ہو کہ کامیابی اور سکسیسفل ہونے کا راز منہج قرآن ہے, منہج حدیث ہے اور منہج سلف صالحین ہے. اگر آپ میں کریں گے, اپنے نالج پر بھروسہ کریں گے, تو آپ یاد رکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو نالج ہی نہیں دیا. کلیئر بات ہے. معلم کائنات بولتے ہیں نا, معلم انسانیت بولتے ہیں نا. مطلب یہ کہ انسانیت, کائنات, مخلوق جتنے بھی ہیں وہ سب ایک طرف اور ان کو تعلیم دینے والے محمد ایک طرف. اب سمجھیے, آپ سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں گے سیکنڈ لاسٹ پیج میں فرسٹ ہی 15 لائن کی آیت ہے, اس میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتا ہے, یہ داعیانہ کردار محسوس کیجئے گا, فرماتا ہے میرے حبیب, واہ, آپ بھی ہم بھی اس کو سمجھیے گا. قل, آپ کے ترجمہ کے حساب سے کہہ رہا ہوں, تجوید کے حساب سے ورنہ قر ہوگا. قل رب زدنی علما, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں آپ, لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما. میرے حبیب ہمیشہ کہا کرو کہ پروردگار میرے علم کو اور بڑھا. واہ واہ واہ. اب سب سے زیادہ علم جب نبی کو مل ہی گیا تو اب بڑھانے کی بات کس کے واسطے؟ یہ احساس لائیے. آپ تھوڑا سی کہیں پر بھی کسی یونیورسٹی سے یا کہیں بھی کسی میں آپ ڈاکٹریٹ کر لیجیے, جو بھی کر لیجیے, بس اینڈ, بس میں نہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ ہر جانکار سے اوپر اللہ پاک نے ایک جانکار کو رکھا ہے. سورہ یوسف کی آیت کریمہ. اور اس سے بڑی بات کیا ہو, محمد عربی کو کہا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب اعظم کو کہا جا رہا ہے قل رب زدنی علما. نالج ہی کا ہے, اے اللہ میرے نالج کو اور بڑھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اپنے دائرے کو سمجھو. میرے حبیب سب سے زیادہ ہونا, تم زیادہ ہی کی طلب کرو, تم زیادہ ہی کی طلب کرو. تو اے مسلمان, آپ بہترین امت ہے, آپ کرنے والا کانسیپٹ رکھیے, پوزیٹو کانسیپٹ رکھیے. یہ ہے آپ کا داعیانہ کردار. پوزیٹیوٹی آپ کے اندر آنی چاہیے. وہ کیوں کر رہے, وہ کیوں ہوا, وہ کیوں والا آپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. امت خیر کا کانسیپٹ ہے پوزیٹیو رکھنا. بالخصوص داعیانہ کردار میں امر بالمعروف, پوزیٹیو احکام کو پہلے پرموٹ کرنا, یہ ذمہ داری ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ تأمرون بالمعروف. اب اس سے آپ فارغ ہو گئے تو ٹھیک ہے, مگر میں کہتا ہوں فارغ اس وقت ہوں گے جب آپ پوزیٹیو احکام پہنچا دیں گے تو نیگیٹو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی. تو رات سمجھا دیا آپ نے تو اب دن کو بولنے کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ اللہ پاک نے, اسی لیے اللہ ہے, رسول ہے, کتاب ہے, یہ وجود کو سمجھیے. اپنے وجود کا کانسیپٹ ہے الاشیاء یا فی الاشیاء الاباحہ. اشیاء میں سب سے پہلی چیز جو اصلیت کا روپ رکھتی ہے وہ ہونا رکھتی ہے, وہ نہیں ہونا نہیں رکھتی. اسی لیے آپ ذرا غور کیجئے نا وہ حدیث پاک پر کہ سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस की गालिबन हदीस है, रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी सवाल के जवाब में यह नहीं सुना कि अभी नहीं है, या ये नहीं सुना कि अगर होता या कल आना। अब आप डिले का जो पहलू है ना वो है ही नहीं, ला का लफ्ज ही नहीं है। कंजुल उम्माल की रिवायत है, खुद नबी फरमाते हैं, जरा समझिए इस पॉजिटिविटी को, नबी फरमाते हैं कि लौला फी तशहुद ला लकुल्तु नाम फी, कि अगर तशहुद में लफ्ज ला नहीं होता ना तो मैं उसमें भी नाम ही बोलता, नाम ही बोलता। यानी ला नहीं का मतलब नहीं का पहलू ही नहीं है। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज ला है, इसलिए हमारे अंदर जो हम बच्चों को भी जो इस्लाह करते हैं ना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये कैसे नहीं हुआ, अरे आप बताइए तो पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये अदब करो, माँ का ख्याल करो, तो आप पॉजिटिव पहलू तो दीजिए उनको। ये नहीं कर रहा, मना किया था ना, ये कहां है? ये दायाना किरदार नहीं है। दायाना किरदार ये है कि आप किसको कह रहे हैं, उनके लिए क्या पॉजिटिव पहलू है, करना क्या है, ये आप जो नमाज नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने बोलिए। इसीलिए तो कज़ा भी नमाज ही कहते हैं। नहीं पढ़ने वालों को क्यों नहीं पढ़े, नहीं कज़ा पढ़िए बोलते हैं आप समझिए इस बात को। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का जो दायाना किरदार था, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बिलखुसूस बर्रे सगीर, इंदो पाक, दीगर जितने भी बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी हर खित्ते में उनका सबसे बड़ा जो मिशन फैला है, रहे एक जगह लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, जरा मैं रहे एक जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पूरे बर्रे सगीर पर ये इसको मतलब दायर करके एक जहन देना चाहता हूं। कुरान पाक में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में है, और सूरह अल आराफ की आयत नंबर 257 में कि मैं सारे जहान का रसूल हूं। ये तो आप हम सब जानते हैं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन आप बताइए, जब सारे जहान के रसूल हैं तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल ऑफ वर्ल्ड यही है, तो फिर इंडिया कहीं नहीं आया। अब जरा समझिए, ये ततफ्फुल है, ये अदब एहतराम का अरीजा है समझाने के लिए। इंडिया क्यों नहीं आया? क्योंकि सारा जहान तो, इंडिया भी तो सारे जहान में है ना, सिर्फ अरब ही में क्यों रहे? अब आप समझिए, वहां रसूल और यहां आता है रसूल की सिमिलरिटी को समझिए दायाना किरदार में, कि जब आप अपनी जिम्मेदारी को अपनों के सामने ऑल इन ऑल प्रमोट करेंगे तो वो अपने हर आने वालों के लिए एक आइडियल के तौर पर होंगे। आपने अपनी फैमिली को, अपने सहाबा को, अपने अहले बैत को इस अंदाज में तौहीद की तबलीग दी कि इतने कामयाब हुए कि वो आप सारे जहान के लिए आइडियल बन गए। कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सुनो, सहाबा को मैंने तरबियत दी है, अल्लाह पाक फरमाता है कि अब इनकी तरह ईमान रखोगे तो हिदायत पर रहोगे। देखा आपने, यही था गरीब नवाज। ऐसा नहीं कि खाली अजमेर पे बैठे तो अजमेर वालों को ईमान, पूरे हिंदुस्तान पर, हर जगह नहीं गए वो, हर जगह नहीं गए, लेकिन हर जगह उनका मिशन फैला, हर जगह उनकी तौहीद गई। और सबसे बड़ा आईना था वही मनहजे कुरान, सबसे बड़ा आईना था अल्लाह, सबसे बड़ा आईना था जिम्मेदारी का एहसास, सबसे बड़ा आईना था। मैं कभी सरकारी टीचरों को एक जुमला कहता हूं जो सिर्फ दस्तखत करते हैं और खेत पर चले जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं और बिल्कुल तनख्वाह ले लेते हैं। पहले तो तनख्वाह लेना बिल्कुल हराम है। इसी तरह वो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट फिर घर में ट्यूशन लेते हैं, दोनों जगह का पैसा लेना हराम है। जरा समझिए, मैं उन लोगों से जुमला कहता हूं कि जरा जिम्मेदारी अलग चीज है, एहसास जिम्मेदारी अलग चीज है। तुम्हें जिम्मेदारी तो है कि मैं सरकारी नौकर हूं, लेकिन एहसास नहीं है। दावत के काम में जिम्मेदारी नहीं, एहसास से जिम्मेदारी जरूरी है। एक्टिव रहना, ये जो है मेंटलिटी तौर पर, आप जहनी तौर पर हमेशा अपने दायरे पर फोकस करना कि हमारा काम क्या है, बस हमारा काम क्या है, बस हमारा काम क्या है, बस कहीं दूसरा बटन ना दब जाए, वरना अब्दुल्ला के बजाय किसी और को फोन चला जाए। ये फोकस होना चाहिए। यही फोकस ये हजरत गरीब नवाज को हिंदुस्तान में कामयाब किया। और क्यों ना कामयाब हो, भेजने वाला नबी है। आप जरा अंदाजा लगाए उस मंजर को, अबू बकर साथ में है
اور علی کو اس بستر پر سلا دیے ہیں جن کے آزو بازو کون کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور حضرت علی سے جب پوچھا گیا کیسا لگا رہا، بڑا سویا اچھے سے یار میں فرینڈلی انداز میں ترجمہ، بڑا اچھے سے سویا. وہ جب پوچھا یار کیوں، اور یقین تھا کہ یہ ضمانت مصطفیٰ کی ہے، یہ ضمانت مصطفیٰ کی. وہ نو سلا کے گئے تھے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے من سے کچھ نہیں، وہ تو وہاں سے ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ اپنا کام کیجئے، کمال پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے. ٹولی چوکی ہو، پرانا شہر ہو، کوئی جگہ ہو، بچے قتل و غارت گری کے شکار نہیں ہوں گے. آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیے. جب یہ سمجھیں گے تو وہ بھی رسپانسبل ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ہوگا. آنے والے قتل کرنے والے کو بھی آپ نے ڈانٹ دیا، اصلاح کیسے قبول کرے گا؟ قتل تو ہو چکا ہے، اصلاح کیسے قبول کرے گا؟ سیرت نبوی میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، کہا تھا نبی نے حلا شققت قلبہ، کیا دل پھاڑ کر تم نے دیکھا؟ یہ تو دوسروں کی بات ہے، اپنے اوپر بھی اٹیک ہوا تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ زمین پر تشریف فرما ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہودی سے کہتے ہیں بتاؤ تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اب آپ بتائیے. یہ جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یہ جب احساس ہوتا ہے، تب جا کر کے اللہ کی طرف سے وہ کامیابی کا اعلان آتا ہے جس کو میں نے تلاوت کی ہے. کیا من عمل صالحا فلنفس من ذکر او انثى وهو مومن. یہ مومن کا ترجمہ یہاں پر کیجئے، مومن کا ترجمہ مومن نہیں، جو بھی یقین کے ساتھ، ایمان یقین کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. اور دعوت و تبلیغ سے بڑا نیک عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے. اگر دعوت نہ دیتے مصطفیٰ تو نماز کہاں سے ملتی، حج کہاں سے ملتے؟ تو دعوت. تو جو عمل کرتا ہے یقین کے ساتھ عمل کرتا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اب عمل کرنے والے کی جو ذمہ داری تھے اب اس کا کام ہو گیا. اب اللہ اپنی ذمہ داری بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا. تم نے اپنا کام کر دیا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، نیک عمل کر دیا، پیغام پہنچا دیا. اب میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں جب تک زندہ رہو تمہاری زندگی کو پاکیزہ کرو، انتقال بھی ہو تو پاکیزگی کا آئینہ عطا کرو. تو اللہ نے بھی اپنی ذمہ داری بتا دی، لیکن آپ کیا کرتے؟ یا اللہ یہ دے دے، اب قبول نہیں ہوئی، ارے عید تو ہمیں حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، ہمیں یہ بھی کرے، بیوی بھی نماز پڑھتی، بچے بھی نماز پڑھتے، کئی کو نہیں قبول ہو رہا. یہ کئی کو نہیں قبول ہو رہا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بولنے کی ذمہ داری نہیں، کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بس یہ آپ کیجئے، اور آپ جب کریں گے تو اللہ غلط نہیں ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اللہ اپنی بول میں سچا ہے، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں. اس کی بول سچی، اس کا کلام سچا، اس کی ذات سچی. اور اس نے جب کہا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تم اگر اطاعت میں کامل رہو گے تو فوز عظیم کا تاج پہنانا میری ذمہ داری. یہ بالکل یقین رکھو. آخری آیت سورہ مریم کی اور پھر ختم، چونکہ 5 منٹ یہ دیے تھے اپنی طرف سے گفٹ میں. ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. میں ایک لفظ بت کو سمجھا دوں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ پاک فرماتا ہے مخلوق کے دلوں میں محبت نہیں، ود ڈال دوں گا ان کے لیے. اب یہ ود کیا ہے؟ یہ ود وہی ہے جو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 24 میں الا المودۃ فی القربى، جو اہل بیت کے حوالے سے ہے نا، اجر رسالت، مودت مانگتا ہوں. مودت اور ود یہ ایک ہی مصدر کا عنوان ہے. مراد یہ ہے کہ ایسی محبت ڈال دوں گا جس محبت میں شراکت نہیں ہے، پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے. کیوں کئی کو کہاں جا رہے کیوں جا رہے، نہیں، دل کھنچ جائے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. اس لیے آج کی اس خصوصی عظیم نشست میں تعمیر ملت کے زیر اہتمام آپ آئے. یہ داعیانہ تصور صرف غریب نواز کے نالجبل اعتبار سے نہیں سمجھیے گا، بلکہ یہ اپنی بھی ذمہ داری، کیونکہ کوئی بھی جب مجلس ہو یا واعظ کی محفل ہو اس کا ایک پیغامی پہلو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں محفل سجایا. یہ آپ گھر میں جائیے، بچے غلطی کریں تو غلطی کا جواب غلطی سے نہ دیں بلکہ اصلاح سے دیں.
یہ ہمارا داعیانہ کردار، ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے آپ دیں، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے بولنے میں جو کوئی بھی کمی بیشی ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔